ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਸੋ ਕਹੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਨ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
जय प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी तीरथ बृंदन यात्रा करे, बहु थल जल पावनता तरे। सिख तुम्हारे बहु अभिमानी, शास्त्र रीत न जानी मानी। परम सम्मानयोग सतगुरु चबर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो आप जी वड्डे भागा वाले हो सत्कारयोग धन माता राजकोट जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी रसना करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तीरथ बृंदन यात्रा करे, बहुत थल जल पावनता तरे। कविराज कवि संतोख सिंह जी लिख रहे थे कि जिवें कल आप जी ने सरवण किया सी, एक तपा है जो धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की महिमा सुन के बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अपने आप के विच एक विद्या का एक तीर्थां ते इशनान करने का बड़ा बड़ा हंकार है। वो चल के आया है कि धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के नाल जाके संगत विच चर्चा करांगा, संगत विच उन्हां नूं निरुत्तर करके उन्हां नूं हरावांगा। वो सतगुरु के चरणों में आया है और आके पहलू अपने बारे दसदा है कि कोई ऐसी थां नहीं, कोई ऐसा तीर्थ नहीं जिथे मैं नहीं गया, कोई धर्म का ऐसा कर्म नहीं जिहड़ा मैं नहीं करता। बड़े वेद सिमरत शास्त्र ये सुने भी ने, पढ़े भी ने, देखे भी ने। हुण कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि वो तपा कह रहे हैं कि तीरथ बृंदन यात्रा करे, बहु थल जल पावनता धरे। कि मैं तो सतगुरु जी बहुत तीर्थों की यात्रा की है, बहुतिया थावां ते तीर्थों के जल की पवित्रता जिहड़ी है वो मैं अपने शरीर के उत्ते धारण की, भावे इशनान किए हैं। सिख तुम्हारे बहु अभिमानी, शास्त्र रीत न जानी मानी। और तोबा कहता कि सतगुरु जी तुहाडे सिख बड़े हंकारी ने, बड़े अभिमानी ने, ये शास्त्रों की रीत जानते भी नहीं, तो जे कोई दसदा मनते भी नहीं। शास्त्रों की रीत में तो मनते ही नहीं। बण वर्णाश्रम जग मह समुदाय, कहो वेद सबके मन भाए। कि सतगुरु जी संसार दे विच जगत विच 4 आश्रम ने, 4 वर्ण ने। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੰਦੀ नहीं ਮੰਨਦੇ नहीं। ਹੁਣ 4 आश्रम 4 वर्ण तो आप जी जानते हो ना। 4 वर्ण तो आम ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ 4 ਵਰਨੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਇਆ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ, ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, 4 ਵਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਮਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਚਲਤ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰੀਤ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਤ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰੀਤ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਤੁਮ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੂਜਨ ਠਾਨੇ, ਤੁਮਰੇ ਬਾਨੇ ਬਦਨ ਬਖਾਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹਿ, ਉਰਮਹਿ ਧਿਆਨ ਤੁਮਾਰੋ ਧਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ਜਾਣਿਓ, ਇਨ ਕੋ ਧਰਮ ਸੁਭਾਵ ਨ ਮੰਨਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਣ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਜਨਮੇ ਆਪਣੋ ਨਿਸ਼ਫਲ ਖੋਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਮ ਖਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਕੌਣ ਮਹਾਤਮ ਇਨ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਨ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਕਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਸਰਦਾ ਤਹਾਰ, ਕੌਣ ਪਾਏ ਫਲ ਅੰਤਰਵਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਪੇ ਕਹਿਓ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਤੀਰਥ ਮੱਜਣ ਫਲ ਦੇ ਉਧਾਰਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਮੌਕਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆਨ ਝਾੜਨ ਦਾ। ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਤਮ ਕੀ, ਜਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣ ਫਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਖਾਪ ਤੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਕਰੇ ਅੰਤ ਕੋ ਸੁਰਗ ਪਿਆਨੇ। ਇਹ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਣਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸੁਖ ਤਹਿ ਪਾਵੈ, ਪਠ ਬੇਦਨ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਸਿਧਾਵੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਕ ਪਖਾਨਾ, ਸੁਰਗ ਭੋਗ ਸੁਖ ਲਹਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਾ ਜੀ ਸਵਰਗ ਭੋਗ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਰਗ ਭੋਗ ਸੁਖ ਲਹਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਸਾਚ ਜਾਨ ਉਰ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਲਿਓ ਤੈਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਸੋਚੋ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਤਿਨ ਹਿਤ ਕਰ ਠਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ ਨਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਭਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰੱਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਾ ਨਰਕ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਰਗ ਭੋਗਣਾ ਕਿ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕੀ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कर कृपा किल विख कटे, ये कृपा है, कृपा करके पाप कट दिते। तो कृपा है किहड़ी जी? कहते कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन गुर सारिया। बस गुरु ने एक ज्ञान का सुरमा पा दिता अंदर वालियां अखां च। असल में ज्ञान ही गुरु का, ज्ञान ही गुरु की कृपा है, समझ आ जाए। और सतगुरु जी कहते हैं भाई जेड़े स्वर्गां वास्ते पहलों दुखी होना है, उवें दे स्वर्ग ते नरक ये संत ते रद्द करते हैं, मुल्लों ही रद्द करते हैं। सतसंगत सेवो तुम नाही, क्यों सुख तिनहु लखो मन माही। सतगुरु जी कहते हैं साध जी तपा जी सतसंगत की तुसीं सेवा नहीं करते। फिर उस संगत की सेवा के बारे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। विचार तो यह करनी सी, समझ तो यह लैनी सी, तो तुसीं लोकां नूं नरक ते स्वर्ग का डर दे दिता, लालच दे दिता। सत्या वस्तु तुम लखे न कैसे, चक्रवर्त सुख रंक न जैसे। सतगुरु कहते हैं बस स्वर्गां दे चक्करां च पै गए। जिहड़ी सत वस्तु है उन्होंने जाने ही नहीं, समझे नहीं। ये तो हालत होंदी जिवें दा चक्रवर्ती राजा है ना, चक्रवर्ती राजे दे कोल भावें सारा कुछ है पर वो सुख मान ही नहीं सकता, टिक के नहीं ना बैठता। अज ये जित लिया, कल अगला जितना, फिर अगला जितना है, वो जितना पिछे भजदा है। सुख हुंदिया सुंदिया सुख नूं भोगदा नहीं। वृथा दोष मम सिखण देनस, तत वस्तु को भेद न चीनस। सतगुरु कहते हैं एवं व्यर्थ में खा मखाई पई, साडे सिखां नूं दोष लाउणा है। तत्त वस्तु का भेद ते तू नहीं जाणिया, समझिया ते तू नहीं, गल है तो विद्वान पर समझिया नहीं। सकल जन्म तय कीन बतेत, मिलियो न गुर न आय प्रतेत। सतगुरु कहते हैं भाई तू सारा जन्म इस तरह धक्के खा खा के बतीत कर दिता कि मैं 68 तीर्थां ते जाना है, उस तो अगे होर जाना है, होर जाना है। असल में तेनों गुरु मिले ही नहीं, तेनों समझ आई नहीं। जंगम तीर्थ अत सत संगत, तिसको मिलो न लह हर रंग। सतगुरु जी कहते हैं भाई साडे लिए सत संगत ही तीर्थ है, और तुरदा फिरदा तीर्थ है। गुरु का सिख दे जिथे जाए, जिथे संगत कर ले, उत्थे ही तीर्थ है। बस उसनों तू मिलिया नहीं, सत संगत नूं मिलिया नहीं, हरि दे नाम का रंग तेरे विच रंगिया नहीं गया, नाम का रंग चढ़िया नहीं, वो प्यार आया नहीं, समझ पई नहीं। और मैं गर्भ धरियो दिड़ पूरा, तबे मिटे मिल है गुर पूरा। असल में कहते हैं तपा जी तुसी अपने अंदर ना इस ज्ञान का जिहड़ा थोड़ा बहुत किताबां पढ़ के इकट्ठा किया है, इनका अंदर हंकार इकट्ठा कर लिया है। तो यह हंकार उदों तक मिटना नहीं जदों तक पूरा गुरु मिलेगा ना तेनों समझाने वाला। सुन कै तपे कहु आचार, हर सब तीर्थ मज्जन बार। ये सुन के तपे ने फिर तीर्थों के जल के इशनान बारे कहा कि तीर्थों में इशनान करना तो फल बड़ा जी। किम लगू कहो जे सब ने माने, महिमा महापुराण बखाने। सतगुरु जी जिन्हां दे तीर्थां दे इशनान की महिमा वेद कहते ने, शास्त्र कहते ने, सिमरतियां कहंदियां ने, उन्हां तीर्थां नूं तुसीं छोटा क्यों जाणिया है, तुसीं छोटा क्यों कहंदे हो? और बाबा कबीर जी ने पावन बचन कहे ने जी, जदों इवें दे उन्हां कोल भी गए सन कि तीर्थ बड़ा वड्डा है, तो बाबा कबीर जी कहते ने तीर्थ तीर्थ बनाया किने है?
ਇਹ ਤੀਰਥ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੂੰ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਲ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੀਰਥ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁਝ ਦੇਹੁ ਸਮਝਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇ ਕਿਮ ਵਡਿਆਈ। ਵੈਸੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਉ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹਾਉਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਪੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁਝ ਦੇਹੁ ਸਮਝਾਈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ? ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇ ਕਿਮ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਹਿਤਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਓ ਕੀਨ ਉਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ, ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੇ ਤਾਈ। ਕਿਲ ਵੇਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੇ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੇ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਪਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਵੈਸੇ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਹੋਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਤਰ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸ ਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਤਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਿਸੰਕ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਪੁਰ ਬਾਂਧ
खरे कलंक। खरे ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਅਰਥ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਰੇ, ਖਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਖੜਨਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਦਮ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਦਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਦਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਤੇ ਮੈਲ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ, ਇੱਥੇ ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੇ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਮਰੇ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂੜ ਗਵਾਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਬਸ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੀਰਥ 68 ਮੱਝਣ ਨਹਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇ ਧੂਰ ਪਰੇ ਉੱਡ ਨਿਤਰੇ, ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ 68 ਤੀਰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹੀ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇ ਧੂਰ ਪਰੇ ਉੱਡ ਨਿਤਰੇ, ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਈ। ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਨਵੇਂ ਤਪੈ ਭਾਗੀਰਥ, ਆਣੀ ਕੇ ਦਾਰ ਥਪਿਓ ਮਹਿਸਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤਪੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਤਪੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਰਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਪੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਪਾ ਜੇ ਸਮਝਾਓ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਗੀਰਥ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜਾਹਰ ਨਵੇਂ ਤਪੈ ਭਗੀਰਥ ਆਣੀ, ਕੇਦਾਰ ਤਪਿਓ ਮਹਿਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਕਾਂਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਕਾਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ 2-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਲੋਚੇ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਲੋਚੇ।
ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਦੇਣ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਪੁਰ ਸਾਧੂ, ਲੈ ਤਿਸ ਕੇ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਜਨ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਪੁਰ ਸਾਧੂ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਮਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੇ ਤਾਈ। ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੋਚਦੇ ਹੈ? ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੇ ਤਾਈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜੇ। ਨਾਨਕ ਲਾਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ, ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਭਾਵ ਵੈਸੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਧੂੜ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।